आवहन्तो अश्वावतीर्गोमतीर्नौषासः वीरवतीर्सदमुच्छन्तु भद्राः घृतम् दुहाना विश्वतः प्रपीनाः यूयम् बाधः स्वस्तिभिः सदा नः योमाग्ने भागिनगुम् सन्तमथा भागम् चिकीर्षति अभागमग्ने गुरुमामग्ने भागिनम् कुरु देवतायै नमः अग्निर्नपातु कृत्तिकाः नक्षत्रम् देवमिन्द्रियम् इदमासाम् विचक्षणम् हविरासम् जुहोतन यस्य पान्तिरश्मयो यस्य केतवः यस्येमा विश्वा भुवनानि सर्वाः स कृत्तिकाभिरभिसंवसानः अग्निर्नो देवः सुविदे ददातु प्रजापते रोहिणी वेदुपत्नी विश्वरूपा बृहती चित्रभानुः सा नो यज्ञस्य सुविदे ददातु यथा जीवेम शरदः सवीराः रोहिणी देव्युदगात् पुरस्तात् विश्वारूपाणि प्रतिमोदमाना प्रजापतिगुम् हविषा वर्धयन्ति प्रिया देवानामुपयातु यज्ञम् सोमो राजा मृगशीर्षेण आगन् शिवन्नक्षत्रम् प्रियमस्य धाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु रेतः प्रजाम् यजमाने ददातु यत्ते नक्षत्रम् मृगशीर्षमस्ति प्रियगुम् राजन् प्रियतमम् प्रियाणाम् तस्मै ते सोमहविषा विधेम षण्मयेधिद्युपदेशम् चतुष्पदे आर्द्रया रुद्रः प्रथमानयेति श्रेष्ठो देवानाम् पतिरग्नियानाम् नक्षत्रमस्य हविषा विधेम मानः प्रजागुम्रीर्षण्मोदवीरान् एति रुद्रस्य परिणो वृणक्तो आर्द्रा नक्षत्रम् जुषतागुम् हविर्नः प्रमुञ्चमानो दुरितानि विश्वा अपाघशकम् सन्नुदतामराधिम् पुनर्नो देव्यजस्पृणोतो पुनर्वसो नः पुनरेतायज्ञम् पुनर्नो देवा अभियन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषा यजामः एवान देव्यतिरनर्वा विश्वस्य भर्त्री जगतः प्रतिष्ठा पुनर्वसो हविषा वर्धयन्ति प्रियम् देवानामप्येतु पार्थः बृहस्पतिः प्रथमम् जायमानः तिष्यन्नक्षत्रमभिसम्बभूव श्रेष्ठो देवानाम् मृतनासु जिष्णुः दिशो न सर्वा अभयन्नोऽस्तु तिष्यः पुरस्तादुतमध्यतो नः बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चात् बाधेदान् द्वेषो अभयम् कृणुताम् सुवीर्यस्य पतयस्याम इदगुम् सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्टम् आश्लेषा येषामनुयन्ति चेतः
ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षयन्ति तेन सर्पासो हवमागमिष्ठाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीमनुसञ्चरन्ति येषामाश्लेषा अनुयन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोमि उपहूताः पितरो ये मखासु मनोजवसः सुकृतः सुकृत्याः तेनो नक्षत्रे हवमागमिष्ठाः स्वधाभिर्यज्ञं प्रयतञ्जुषन्ताम् ये अग्निदग्धा येनग्निदग्धाः ये मल्लोकं पितरः क्षयन्ति यागिष्टविद्मयागं मुचन प्रविद्म मघासु यज्ञगं सुकृतञ्जुषन्ताम् गवां पतिः फल्गुनी नामसि त्वम् तदर्यमन्वरुणमित्रचारो तन्त्वावयगं सनितारगं सनीना जीवा जीवन्तमुपसंविषेम येने मा विश्वा भुवनानि सञ्जिता यस्य देवा अनसंयन्ति चेतः राजाजरस्तु विष्मान् फल्गुनीनां वृषभोरोरवीति श्रेष्ठो देवानां भगवो भगासि तत्त्वाविदः फल्गुनीस्तस्य विद्वात् अस्मभ्यं क्षत्रमचरगं सुवीर्यं गोमदश्ववतुपसन्नुदेह भगोह दाता भगयित्प्रदाता भगो देवीः फल्गुनीराविवेश भगस्येत्तं प्रसवङ्गमेम यत्र देवैः स्वदमादं वदेम आयातु देवः सवितोपयातु हिरण्ययेन सुवृता रथेन वहनहस्तगं सुभगं विद्मनापसं प्रयच्छन्तं पपुरिं पुण्यमच्च हस्तप्रयच्छत्तमृतं वसीयः दक्षिणेन प्रतिगृह्णीमयेन ते दातारमद्य सविता विधेय यो नो हस्ताय प्रसुवाति यज्ञम् त्वष्टा नक्षत्रमभ्येति चित्राम् सुभगं संयुवतिकं रोचमाणाम् निवेशयन्नमृतान् मर्त्यागश्च रूपाणि पिकुंशन् भुवनानि विश्वा तन्नस्त्वष्टा तदि चित्रा विचष्टाम् तन्नक्षत्रं भूरिता अस्तु मह्यम् तन्नः प्रजा वीरवतीकुं सनोतो गोभिर्नो अश्वैः समनक्तु यज्ञम् नक्षत्रमभ्येतनिष्ट्या तिग्मशृङ्गो वृषभोरोरुवाणः समीरयन् भुवनामातरिष्वा अपद्वेषागं सिनुततामरादीः तन्नो वायुस्तदनुष्ट्या शृणोतु तन्नक्षत्रं भूरिता अस्तु मह्यम् तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामम् यथा तरेम दुरितानि विश्वा दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः तदिन्द्राग्ने कृणुतान् तद्विशाखे तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञम् पश्चात् पुरस्तादभयं नोऽस्तु नक्षत्राणामधिपत्रे विशाखे श्रेष्ठाविन्द्राग्ने भुवनस्य गोपौ विशोकः शत्रुरपबाधमानौ अपक्षधन्नु ततामरातिम् पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तात् उन्मद्धतः पौर्णमासीजिगाय तस्यां देवाधितं वसन्तः उत्तमेनाकैहमादयन्तां पृथ्वी सुवर्चा युवतिः सजोषाः पौर्णमास्युतगाच्छोभमाना आप्यायन्ति दुरितानि विश्वा पुरन्दुहान्यजमानाय यज्ञम् विद्यास्महव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधेयं नोऽस्तु अनोराधान हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदः सवीराः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे हरिः ओम् ஹர ஹர சங்கர, ஜெய ஜெய சங்கர. காவி உடைதரித்த காவியமாய், கண்ணில் நிறைந்த ஓவியமாய்,
அந்தக இரவில் சந்தன மின்னலாய் நம் உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் என்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நடமாடும் தெய்வம் மகா பெரியவா பாதங்களை வணங்கி நிகழ்வை துவங்குகிறோம். ஸ்ரீ மகா பெரியவர் அறக்கட்டளை சார்பாக சர்வம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரம் ஆன்மீக வைபவத்தில் கலந்து கொள்ள வருகை புரிந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்று மகிழ்கிறோம். அடுத்தடுத்து வரப்போகும் நிகழ்ச்சிகள் எப்படி இருக்க போகிறது? அரங்கில் உள்ளோர் அனைவர் மனங்களிலும் பெரிய அவா, அச்சம் வேண்டாம், இவை அனைத்தையும் நடத்தி வைக்கப் போவது பெரியவா. அனைத்து நிகழ்வுகளையும் ரசியுங்கள். நிகழ்வின் நிறைவில் அறுசுவை உணவை ருசியுங்கள். இன்றைய இனிய மாலை விழாவின் முதல் நிகழ்ச்சி இயல் இசை நாடகம் என்ற முத்தமிழும் மொத்தமாய் சங்கமிக்கும் கலை நாட்டிய கலை, பரத கலை. அது புனிதமானது, புராதனமானது, பழமையானது, பாரம்பரியமானது. அதுவே இன்று நாட்டிய வடிவில் ஆன்மீக வந்தனமாய் வருகிறது. வழங்கப் போகும் கலைஞர்கள் நடன கலா ரத்னா டாக்டர் நித்ய கல்யாணி அவர்களின் மாணவிகள். நாட்டிய கலைக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் கலைமாமணி டாக்டர் அம்பிகா காமேஸ்வர் அவர்களின் குருவாய் பெற்றதால், நாட்டியத்தை முறையாக கற்றதால் இன்று குருவாய் பரிமளிக்கிறார். இன்று நங்கநல்லூரில் பரத கலை ஜொலிக்கிறது என்றால் டாக்டர் நித்ய கல்யாணியின் மாணவிகளின் சலங்கைகள் அங்கே ஒலிக்கிறது என்று பொருள். கண்கவர் நாட்டியத்தை மயக்கும் இசையை, மந்திரங்களை இறை வணக்கமாய் வழங்க கலைஞர்களை உங்கள் பலத்த கரவொலிகளோடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். இந்த நடனம் எந்திர வடிவில், போற்றப்படும் வணங்கப்படும் எந்திர வடிவில் கூர்ந்து கவனித்தால் இந்த நடனத்தின் மகிமை உங்களுக்கு புரியும். கலைஞர்களை உங்கள் கரவொலிகளோடு வருக வருக என வரவேற்று நிகழ்வை துவங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. கலைமகள் கடைவிழி அருளுற குருவடி சரணடைவோம். குருவின் சரண மலர் தொழுது அமர நிலை காண்போம். சந்தம் பொங்கும் பண்கள் கொஞ்சம் நெஞ்செங்கும் நம் பொன்பதம் எம் வந்தனம் தினம் தினம். ஒரு கணம் குருவடி நினைவதும் தடைகள் உடையும் வழிகள் புரியும். இசையோடு கவிதைகள் லயமுறும். நம் எங்கும் இன்பம் தங்கும். குரு ஒரு பூ அருளதில் தேன் பருகிட இசையோடு தாளம் சேரும். நாத பிரம்மம் நம் முன்னம் சகுண பிரம்மம் எனமென்னும் மதியனும் வதனம் கதிரெனும் நயனம் கதி தரும் சரணம் அனுதினம் சரணம். கதித்துணம் 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 கதித்துணம். இசைத்துணை அழைக்கிறோம் இசைத்தமிழ். இசைத்துணை அழைக்கிறோம் இசைத்தமிழ். இசைத்துணை அழை
இசை தவிழ்த்தா. தொல்லை இரும்பிறவிச் சூழும் தலை நீக்கி அல்லலறுத்து ஆனந்தமாக்கியதே எல்லை மறுவா நெறிகளிக்கும் வாதவூர்யம் கோன் திருவாசகம் என்னும் தேன். நாம் தத்தித் தவழ்ந்ததும் கற்றுத் தெளிந்ததும் மதிக்கும் அன்பு குரு பரன் நெஞ்ச கருணையே. கற்றோம் பெற்றோம் குருவின் அருளால் இச்செல்வம் திக்கெட்டும் எட்டெட்டும் கேட்கட்டும். ஏழிசை சேயனில் தாளமே தாய் அறி. வானலாம் பரவும் வழி என நிறையும் சத்குரு லய மதனிலிச மலர. முற்றும் லயமெங்கும் நிறையும் பரமென்றால் கொட்டும் மிருதங்கம் அதனின் வடிவன்றோ. சப்தம் பிரம்மத்தின் ரித்தப்பதம் நடனத்தடம். லயமே பிரம்மத்தின் சுவாசக்குழல் தியானக்கடல். ஆர்கோள் மீன் உலவ நீள்வான் தான் விரியும் பூவாசம் உலவ பூங்காற்றே உதவும். சங்கீதம் நிறைய தாளம்தான் உதவும். கீதே வேதம் पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति चन्द्रभावा अपां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति. குருவினருட்கண் கிடைத்தாலயம் எது கிட்டும் மனத்தில். இசைக்கும் இடையில் இருக்கும் மௌன வெளிக்கும் அளவு காலம்தான். அலைகடலும் முழுநிலவும் நிலவுலகும் அசைவதெல்லாம் தாளம்தான். அகமுழுதும் லயமடைய வைப்பதும் இசையோடு கவிதை கொடுப்பதும் குருவின் கருணைதான். இதை முழுவதும் உணர்வதுதான் நிஜம். சதாசிவன் பனிமாமலை மேல் மத்தளம் கொட்டிட தாண்டவம் ஆடுவான். இதுவே சதமாம், இதுவே லயமாம். நாம் என்றும் நம் ஆசான் பாதம் பற்றிக் கொள்வோம். தத்தும் திரைகள் ஏற்றும் கடலின் சப்தம் புரியவா. தொடும் சிந்தைக்குள் எழும் சந்தத்தில் லயம் சிந்தட்டுவா. நித்தம் இசை மலர சித்தம் லயமடைய முற்றும் சரணமென தா தொம் நம் தா தொம் நம் தத்திற்றும் நம் தத்திங்கெனத்து 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 தத்தும் தத்திங்கெனத்து தத்தும் தத்திங்கெனத்து தத்தும் தத்திங்கெனத்து நம் ஆசான் பாதம் பற்றிக் கொள்வோம். தத்தும் திரைகள் ஏற்றும் கடலின் சப்தம் புரியவா. லயம் சிந்தட்டுவா. நித்தம் இசை மலர சித்தம் லயமடைய முற்றும் புது கவிதை. जय जय शंकरा शंकरा हर हर शंकरा. जय जय शंकरा शंकरा हर हर शंकरा. शंकरा शंकरा चंद्रशेखरा आदि शंकरा.
எப்போதும் தொடக்கம் சிறப்பாக இருந்தால் தொடர்ந்து வரும் நிகழ்வுகள் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதற்கு சத்திய சாட்சியாக அமைந்த டாக்டர் நித்ய கல்யாணி அவர்களின் மாணவிகளுக்கு நமது மனமார்ந்த நன்றியை கரவொலி மூலமாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இவ்வளவு சிறப்பான இந்த நாட்டியத்தை வடிவமைத்த டாக்டர் நித்ய கல்யாணி அவர்களை உங்கள் கரவொலிகளோடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். அவரை கௌரவிக்க ஸ்ரீமதி பத்மா அசோகன் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அடுத்து வரும் நிகழ்வு மகா பெரியவாளின் அன்பு கட்டளையை ஆண்டவன் கட்டளையாய் எண்ணி அறக்கட்டளையை துவங்கி பல்வேறு சமூக ஆன்மீக பணிகள் தொடர்ந்து செய்து வருகிறது. சேவை செய்வதே ஆனந்தம், அதன் பயணமோ பேரானந்தம். திருமதி சவிதா முரளிதரன் அவர்களின் அருமை அறிமுக உரையோடு ஒரு காணொளியை இப்பொழுது காணலாம். ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. மகா பெரியவா சரணம். எல்லோருக்கும் நமஸ்காரங்கள். இந்த இனிய மாலை பொழுது இந்த சபையில் கூடியிருக்கும் அனைவருக்குமே ஒரு சுதினம். மகா பெரியவா ஜெயந்தியை 3 நாட்கள் விமரிசையாக கொண்டாடுவது வழக்கம். இந்த வருட ஜெயந்தியை இந்த மாதம் இன்றிலிருந்து, அதாவது 8, 9, 10 தேதிகளில் கொண்டாடுவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. ஜிஆர் மாமாவிற்கு எப்பொழுதுமே மகாபெரிவா பக்தர்கள் சூழ இருக்க வேண்டும் என்ற ஆசை. ஆனால் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணாலயத்தில் இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் கூட இடம் போதாது. ஆகவே முதல் நாளான இன்று 8ஆம் தேதி வாணி மஹாலில் கூடி மகாபெரிவா பக்தர்களுக்கு நடுவே சில மணி நேரங்கள் இருக்கலாம் என்று மனதார ஆசைப்பட்டார். அரங்கு நிரம்பிய சபையில் மனதை கொள்ளை கொள்ளும் நிகழ்ச்சிகளையும் அரங்கேற்றினால்தான் மனம் அடங்கி ஆத்மா மேலோங்கிய நிலையில் நாம் அனைவருமே சில மணி நேரங்கள் ஆத்மா ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியும். இன்றைய நிகழ்ச்சிகளை தொடங்குவதற்கு முன் ஸ்மார்ட் ட்ரஸ்ட், அதாவது ஸ்ரீ மகாபெரிவர் அருள் ட்ரஸ்ட் செய்து கொண்டிருக்கும் சமுதாய பணிகளை இந்த காணொளி மூலமாக உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர. மகா பெரியவா சரணம். இன்றைய நிகழ்ச்சிகளை தொடங்குவதற்கு முன் ஸ்மார்ட் ட்ரஸ்ட், அதாவது ஸ்ரீ மகாபெரிவர் அருள் ட்ரஸ்ட் செய்து கொண்டிருக்கும் சமுதாய பணிகளை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். மகாபெரிவா சொல்லிக் கொடுத்த பணிகளான வேத ரட்சணம், கோ சம்ரக்ஷணம், கோவில் புனருத்தாரணம், தர்ம நீதி பரிபாலனம், சனாதன தர்மத்தை அனைவருக்கும் சொல்லிக் கொடுத்து வளர்ப்பது போன்ற இறைப்பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். முதலில் வேத ரட்சணம் பற்றி சில வார்த்தைகள். மகாபெரிவா முயற்சியால் க்ஷீணமாக இருந்த வேதம் தழைத்தது. அதே பாதையில் பயணிக்கும் எத்தனையோ பக்தர்களில் ஜிஆர் மாமாவும் ஒருவர். ஜிஆர் மாமாவுடன் சேர்ந்து இந்த ட்ரஸ்ட் பல வேத பாடசாலைகளுக்கு கட்டிடம் கட்டி தருவது, சாலைகள் அமைத்து தருவது, வேதம் படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு தேவையான வஸ்திரங்கள், பண்டிகை நாட்களில் பக்ஷணம் செய்து தருவது போன்ற பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். குறைவான நேரமே இருப்பதால் ஒரு சில வேத பாடசாலை கைங்கரியங்களை உங்கள் கவனத்திற்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். முதலில் மேலக்கோட்டை வேத பாடசாலை காடுகளுக்கு நடுவே அமைந்துள்ளது. இந்த வேத பாடசாலையை நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஜிஆர் சுவாமிகள் ஜிஆர் மாமாவிடம் ஒரு விண்ணப்பம் செய்தார். அதாவது மெயின் ரோடில் இருந்து வேத பாடசாலைக்கு வர வேண்டும் என்றால் சரியான பாதை இல்லை. இரவில் விஷ ஜந்துக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் இருக்கிறது. புதர்களுக்கு நடுவே சிறுத்தை நடமாட்டம் இருக்கிறது. எங்கள் வேதம் படிக்கும் குழந்தைகளுக்கு மெயின் ரோட்டில் இருந்து வேத பாடசாலைக்கு சாலை போட்டு தர முடியுமா என்று கேட்டார். மகாபெரிவா உத்தரவிட அடுத்த சில நாட்களில் தன்னுடைய சக்கர நாற்காலியையும் எடுத்துக்கொண்டு ஜிஆர் மாமா மேல்கோட்டைக்கு கிளம்பிவிட்டார். இதோ அந்த காணொளி உங்களுக்காக. ஜிஆர் சுவாமிகளின் மங்களாசாசனம் காணொளியும் உங்களுக்காக. தானம்ன்றது இருக்கிறது 2 பதம் ஆனாலும் கூட
அதுக்கு சக்தி நிறைய இருக்கு. பலன் எப்படி இருக்குன்னா மோட்சத்து வரைக்கும் போகிறது. இப்போ இந்த ரோடு நம்ம போகணும்னா முன்னாலே எப்படி இருந்தது, நடந்து போகணுமேன்ற மாதிரி இருந்தது. இப்போ நடந்து போனால் சந்தோஷமாக இருக்குமேன்ற மாதிரி ஆயிருக்கு. மோட்சம்ன்றது சித்தி. ஆனால் மோட்சம் எங்கே இருக்கு? வைகுண்டம்னு சொல்கிறோம். வைகுண்டம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கு. அந்த வைகுண்டம் போகிற வழி எங்கே இருக்குன்றது யாருக்குமே தெரியாது, நமக்கும் தெரியாது. நம்ம கேட்டது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது கிரந்தம் என்ன சொல்கிறதுன்னா, போகும்போது நிறைய இடைஞ்சல்கள் நிறைய வருது. அந்த இடைஞ்சலை தாண்டி போகணும்னா இந்த நாம் செஞ்சிருக்கோம் இல்லை, இந்த தானங்கள், தானம் தர்மம்ன்றது, இது நடுவில் நமக்கு கை கொடுக்கணும். இது நம்மளை தூக்கிட்டு போகிறது. ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு நதியே வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த நதியை தாண்டது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த நதியை தாண்டணும்னாலும் கூட அதுக்கு இங்கே ஏதாவது நம்ம தானம் பண்ணியிருந்தா, உதாரணத்துக்கு ஒரு கோதானம் வச்சுக்கலாம். ஒரு கோதானம் பண்ணால் அந்த கோ வாழை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போய் அந்த பக்கம் பெருமாள் கிட்ட விட்டுடும். அதே மாதிரி தானத்துக்கு 2 அக்ஷரமே ஆனாலும் கூட அதில் எவ்வளோ சக்தி இருக்குன்றதுக்கு சொல்கிறேன். அன்னதானம், பூதானம், வஸ்திரதானம், இந்த தானங்கள் எல்லாம் நமக்கு அடுத்த ஜென்மத்தில் எப்போ எப்படி வருது, எங்கெங்கே நமக்கு உதவிக்கு வருதுன்றது நமக்கு தெரியும். ஜிஆர் மாமாவே நான் பார்த்தது எப்போவோ, பார்த்த உடனேயே அவர் வாயில் வந்தது, நான் என்ன பண்ணணும், உங்களுக்கு என்ன நான் உதவி செய்ய முடியும் சொல்லுங்க. நான் என்ன கேட்குறதுன்றது எனக்கே தெரியல, சைலண்ட்டாக இருந்தேன். அவரே சஜஷன் கொடுத்துட்டார். ஆமாம், நீங்கள் வரது போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு, நான் ஏன் ஒரு ரோடு ஒன்று பண்ணி கொடுத்துடலாமே. நான் அப்போ தான் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது எனக்கு. ஆமாம், ரோடு எதுக்காக நான் அந்த ரோடு விஷயம் நான் எடுக்கலைன்னா, அது சாமானியமான பணத்தில் 1 ரூபாய் 2 ரூபாயில் 10 ரூபாயில் நடக்கக்கூடிய வேலை இல்லை. இது அவ்வளோ பெரிய பணம் அதில் இன்வால்மெண்ட் இருக்குது. நான் ஜிஆர் மாமாவுக்கு சொன்னான்னா அவர் என்ன நினச்சிக்குவாரோ, என்ன இவ்வளோ பெரிய பணம் கேட்குறாரு இவர் ஜிஆர் சுவாமி, நினச்சிட்டா என்ன பண்ணுறது, அது தப்பாயிடுதே நமக்கு. அதனால் நான் கேட்காம இருந்தேன். அவர் வாயிலேயே வந்துடுது, நான் ரோடு போட்டு தரேன். எனக்கு ரொம்ப பரம சந்தோஷமாயிடுது. சாலை போட்டு முடிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, அங்கு செல்லும் அனைவருமே உபயோகமாக இருக்கிறது. அங்கு வேதம் படிக்கும் குழந்தைகள் எந்தவித ஆபத்தும் இன்றி சென்று வர அந்த சாலை மிகவும் உபயோகமாக இருக்கிறது. இந்த கைங்கரியம் செய்ய உதவிய அத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் ட்ரஸ்ட் சார்பில் 2 கரம் கூப்பி நமஸ்கரிக்கிறோம். அடுத்தது மயிலாப்பூரில் உள்ள மகாபெரிவா பரம்பரா வேத பாடசாலை. இந்த வேத பாடசாலை முதலில் மயிலாப்பூரில் ஒரு சிறிய கட்டிடத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. அவர்கள் சொந்தமாக இடம் ஒன்றை வாங்கி அங்கே வேத பாடசாலை கட்ட வேண்டும் என்று தீர்மானித்தனர். அந்த இடத்தில் அஸ்திவாரம் தோண்டி கட்டிடத்தை கட்டி எழுப்ப முடிவு செய்தனர். அந்த பூமி பூஜைக்கு ஜிஆர் மாமாவை அழைத்தனர். ட்ரஸ்ட் சார்பில் மாமாவும் தன்னுடைய சக்கர நாற்காலியுடன் சென்று கலந்து கொண்டார். நாங்களும் மாமாவுடன் சென்றோம். அன்றில் இருந்து இன்று வரை எங்களால் என்ன முடிகிறதோ அதை மனமாறு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த காணொளியையும் காணுங்கள். நமஸ்காரம். ஜிஆர் மாமா அனுகிரகம், மகாபெரிவாளுடைய அனுகிரகத்தினால அவ நம்ம சரணாலயம் சார்பில் புஸ்தகம்லாம் கொண்டு கொடுத்துருக்கா. அதை நம்ம பாடசாலை வித்தியார்த்திகளுக்கு கொடுக்க போகிறது, பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. தேவானாமசி ஆயுஷ்மந்தம் வர்ச்சந்தம் மனுஷேஷு குரு அதுமா இன்னைக்கு சரணாலயத்திலேருந்து ஜிஆர் மாமா அனுகிரகம் ஆயிருக்கு. எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. குழந்தையெல்லாம் நல்லா படிக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க வேண்டியது. மாமா பரிபூர்ணமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் குழந்தைகளுக்கு. விஷ்ணுபுரம் கோசாலை, கும்பகோணம் அருகில். இந்த கோசாலையை நடத்தி வரும் குரு பிரசாத் மாமா ஒரு ஆடிட்டர். தன்னுடைய ஆடிட்டர் தொழிலை சுருக்கிக் கொண்டு நூற்றுக்கணக்கான பசுமாடுகளை பராமரித்து வருகிறார். கறவை நின்று போன பசுக்களை மாமிசத்திற்காக இழுத்துச் செல்லும் பொழுது அவர்கள் கை கால்களில் விழுந்து அந்த பசுமாடுகளை பணம் கொடுத்து வாங்கி இன்றும் பராமரித்து வருகிறார். எங்கள் ட்ரஸ்ட் மூலம் எங்களால் இயன்ற அளவு பசுமாட்டுகளுக்கு தீவனம் வாங்கி தருவது. இவ்வளவு பசுமாடுகளை பராமரிக்க இடப்பற்றாக்குறை வரும்பொழுது தனித்தனியாக 50 மாடுகளுக்கு ஒரு ஷெட் போட்டு பராமரித்து கொண்டிருக்கிறார். எல்லா பசுமாடுகளையும் கொசு கடிக்கக்கூடாது என்ற அக்கறையில் மின் விசிறி வைத்து சுகமாக படுத்து உறங்க எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதற்கு எங்களாலான திரவிய சகாயங்களை செய்து வருகிறோம்.
ஜிஆர் மாமா மகாபெரிவா சொல்லி பல அற்புதங்களை பண்ணிட்டு இருக்கார். இதுல மிக சமீபமா நடந்த விஷயம், நம்ம கோசாலை முதல் கோசாலை ஷெட்டை வந்து ரினைவட் பண்ண ஷெட்டை வந்து மாமா வந்து திறந்து வச்சார். ரொம்ப அற்புதமான நிகழ்ச்சி அது நடந்தது. அடுத்த ஷெட் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறது. ஒரு 6.25 லட்சம் ரூபாய், 6 to 6.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எஸ்டிமேட் இருந்தது நம்ம கிட்ட பட்ஜெட்ல. மாமா வந்து கரெக்டா அந்த நேரத்துல 6.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு செக் கொடுத்தார். இது ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதம், நம்ம எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இந்த கரெக்டான தொகை அப்படியே வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் நாங்க யாருக்குமே அந்த செட்டு விஷயமா பைசா கேட்கவே இல்லை. ஸ்ரீ மகாபெரிவள் அருள் ட்ரஸ்ட் பெனிஃபிஷியரிஸ். ஏழை குழந்தைகளுக்கான கல்வித்தொகை, வறுமையில் வாடும் குடும்பங்களுக்கு திரவிய சகாயம் செய்தல், மருத்துவ உதவி செய்தல், ஏழை பெண்கள் திருமணச் செலவுகளை ஏற்றுக்கொள்தல், நலிந்த கோவில்களுக்கு தேவையான உதவி செய்தல், இன்னும் எத்தனையோ கைங்கரியங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ஆனால் குறைந்த நேரமே இருப்பதால் ஒரு சில கைங்கரியங்களை மட்டும் உங்கள் கவனத்திற்கு சமர்ப்பித்திருக்கிறோம். இவ்வளவு கைங்கரியங்களுக்கும் அஸ்திவாரமாக இருப்பது பக்தர்களின் பெரிய மனசும் தாராள குணமும் நன்கொடைகளும் தான். இத்துடன் என் உரையை முடித்துக்கொண்டு அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்கிறேன். ஹரஹர சங்கர, ஜெய ஜெய சங்கர. என்றும் அன்புடன் உங்கள் ஜிஆர் மாமா.